جہاں آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثے کے اطلاعات پر امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو واقعے سے آگاہ کر دیا گیا، جبکہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کا واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بات کریں گے NA 148 ملتان کے ضمنی الیکشن کا میدان پیپلز پارٹی کے نام۔ غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی 85,863 ووٹ لے کر کامیاب، سنی اتحاد کونسل کے تیمور الطاف 52,354 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے جالو کا علی قاسم گیلانی کی جیت پر جشن اور بھنگڑے۔ TLP کے ملک اظہر سندیلا نے 2,242 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد خاتون امیدوار ڈاکٹر روبینہ اختر 629 ووٹ حاصل کر سکیں۔ جماعت اسلامی کے عاطف عمران کو 381 ووٹ ملے۔ درست ووٹوں کی تعداد 1,42,158 رہی، 1,223 ووٹ مسترد ہوئے۔ ضمنی الیکشن میں ڈالے گئے ووٹوں کی شرح 32.28 رہی۔ فارم 47 کی کاپی ایک نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ وائس ٹرن آؤٹ محض 25% رہا۔ پولنگ کیمپس پر عملے کو ووٹرز کا انتظار رہا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار نے فارم 45 پر پہلے دستخط کرانے کا الزام لگا دیا۔ ملتان کے حلقہ NA 148 میں یوسف رضا گیلانی کی جانب سے چھوڑی ہوئی نشست پر ضمنی الیکشن۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے بیٹے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف میں مقابلہ رہا۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ ضمنی الیکشن میں مجموعی طور پر 8 امیدواروں نے حصہ لیا۔ پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے پر بہت کم تعداد میں لوگوں نے پولنگ سٹیشنز کا رخ کیا، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم دیکھنے میں آیا۔ متعدد پولنگ سٹیشنز پر عملے کو ووٹرز کا انتظار کرنا پڑا۔ حلقے کے علاقوں میں موبائل سروس جزوی طور پر معطل رہی۔ علی قاسم گیلانی نے کہا کہ والد کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر الیکشن لڑنا پریشر کا کام ہے، ہماری جیت سے منفرد ریکارڈ قائم ہو جائے گا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ اس طرح کا کوئی ریکارڈ ہم بنائیں گے یا بنے گا۔ آج بھی میرے ذہن میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم اپنی شہر کی خدمت کر سکیں۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار بیرسٹر تیمور نے الزام لگایا کہ کئی پولنگ سٹیشنز پر فارم 45 پر پہلے ہی دستخط کرا لیے گئے ہیں۔ اتنی گرمی کے باوجود عوام بھرپور طریقے سے نکلی ہے۔ کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں جو ہماری اطلاع میں آئے ہیں، جن کے مطابق فارم 45 پہلے سائن کرا لیے گئے تھے۔ وہاں پہ ہماری وکلا کی ٹیمز نے جا کے اندر بات کی ہے۔ کچھ جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر کیا گیا تھا، وہاں بھی ہماری وکلا کی ٹیم موجود تھی۔ مہر بانو قریشی بولی، گرمی کے باوجود ہمارا ووٹرز باہر نکلا ہے۔ NA 148 میں ضمنی الیکشن کے لیے مجموعی طور پر پولنگ کا عمل پرامن رہا۔ سیکیورٹی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو دھمکی آمیز میسج موصول ہوا۔ نامعلوم شخص نے علی موسیٰ گیلانی کے حوالے سے دھمکی آمیز میسج بھیجا۔ پولیس نے تھانہ کینٹ ملتان میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق دھمکی آمیز میسج والے نمبر کی لوکیشن ضلع خانیوال سے ٹریس ہوئی ہے۔ CIA انچارج اور پولیس افسران کی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر کو تھانہ مارگلہ منتقل کر دیا گیا۔ تنویر الیاس کو نجی شاپنگ مال میں مبینہ قبضے اور فائرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر کو تھانہ مارگلہ منتقل کر دیا گیا۔ تنویر الیاس کو نجی شاپنگ مال میں مبینہ قبضے اور فائرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بشکیک میں پھنسے مزید 355 پاکستانی طلبہ وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اپنے گھر واپس لوٹنے پر طلبہ جذباتی ہو گئے۔ دیگر پاکستانیوں کی بھی جلد بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔
बशकीक में पुरतशद्दुद वाक़यात, मजीद 2 परवाजें 355 पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुँच गयीं। 155 पाकिस्तानी तालिब इल्म लाहौर पहुँचे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तलबा को खुशामदीद कहा। बोले तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब ये वाक़या जिस रात हुआ अलग सुबह इसका नोटिस लिया और जो हमारे बिश्कीक में सफ़ीर है उनसे भी राब्ते में रहे, किर्गिस्तान की हुकूमत से भी हमारा राब्ता रहा। तो हम ये समझते हैं कि इस क्राइसिस में हम जितनी भी अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकें वो कम है। उधर बशकीक से लाहौर आने वाले तलबा ने इल्जाम लगाए कि बशकीक में हालात अभी भी खराब हैं। वापसी के तमाम अखराजात उन्होंने खुद बर्दाश्त किए हैं। कंडीशन जो सी है कह रहे हैं अंडर कंट्रोल है, लेकिन अंडर कंट्रोल नहीं है कंडीशन। जो बशकीक के मुख्तलिफ जगह हैं उधर जो कज्जे हैं वो गाड़ियों में छुप के बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तानी आता तो उनको फंसा के अटैक कर देता है। लेकिन हुकूमत को चाहिए एज सून एज पॉसिबल मंगवाए सब कुछ। वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तो बहुत फोकस किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो कि टेलर्स के वर्क के लिए या मजीद वर्कों के लिए गए हुए और उनके पास इवन वीज़ा अपने एक्सटेंड करवाने के या एग्जिट वीज़ा लगवाने के भी पैसे मौजूद नहीं है। हम तो अपना टिकट खुद दे के आए हैं जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो चुके थे, $200 to $50 के वीज़ाज एक्सटेंड कराए हैं, एग्जिट वीज़ाज के केस नहीं है। उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 180 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बशकीक से वापस लौटे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने तलबा का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान वापस पहुंचने वाले तालिब इल्मों ने हुकूमत से किर्गिस्तान में फंसे हम वतनों की जल्द वापसी का मुतालबा किया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि किर्गिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर वहाँ नहीं गए। बशकीक में हालात मामूल पर हैं, ना वहाँ किसी तलबा को हिरासा किया गया, ना ही वहाँ कोई कत्ल किया गया है। अताउल्लाह तारड़ और अमीर मुकाम ने सोशल मीडिया पर खौफ और हिरास फैलाने की भी मजम्मत की है। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब तक मजमूई तौर पर 16 तलबा जख्मी हुए हैं। उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि IMF को खत लिखने वाली सियासी जमात किर्गिस्तान वाक़े को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो कि अफसोसनाक है। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना और लोगों के वालिदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम का कहना था कि किर्गिस्तान वाक़या अफसोसनाक है। हमें सोचना है कि जो पढ़ रहे हैं वालिदैन को पैसे खर्च करके डिग्री चाहिए तो तलबा को पढ़ना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान आना चाहते हैं वो वापस आ जाएं। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। फरीकैन ने अस्करी सतह पर दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत की तारीफ़ की गई। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अहमद नसीम वराइश ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल किया। वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी तफसीली मुलाकात करेंगे। फ़रीक़ैन दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा आला सतह की मुलाकातों की तैयारियों का जायज़ा भी लिया जाएगा। आपको बताएं कि इंसाफ ना मिला तो लॉन्ग मार्च करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धमकी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिजली भी हम दे रहे हैं और चोरी का इल्ज़ाम भी हम पर लग रहा है। वफाकी खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माहवाला सलूक कर रहा है। चोरी का इल्ज़ाम भी हम पे, बिजली हम दे रहे हैं, 4 रुपए यूनिट हम दे रहे हैं, 64 रुपए यूनिट ये आगे लोगों को बेच रहे हैं। उसके बावजूद हमें हमारा ना हक दिया जा रहा है, उल्टा हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक सुतेली माँ वाला सलूक कर रहा है और सिर्फ आज से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है उस दिन से ये मामला चल रहे हैं। इन्होंने कमिट किया था कि वो फाटा में डेवलपमेंट काम और जो वहाँ के अखराजात हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें देंगे। एक पैसा उस मद में नहीं दिया जा रहा। जो हमारी तरफ
ان کے بقایا جات ہیں جو ہمیں دینے چاہیے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں جاری مختلف پروجیکٹس کا دورہ، کورنگی کاز وے، جام صادق پل، ملیر ایکسپریس وے، کیفے پیالہ روڈ، شاہراہ نور جہاں پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ کورنگی کاز وے پر کچرا ڈمپ کرنے کی اجازت دینے پر وزیر اعلیٰ سندھ برہم، ایس ایچ او کورنگی انڈسٹریل ایریا کو معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اتوار کی صبح شہر کے دورے پر نکل پڑے۔ شہر میں جاری مختلف میگا پروجیکٹس کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ، سعید غنی اور میئر کراچی مرتضی بھاب بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو کورنگی کاز وے کی تعمیر سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ کورنگی کاز وے منصوبہ جولائی 2023 میں شروع کیا گیا تھا، جسے 2 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کورنگی کاز وے پر کچرا ڈمپ کرنے کی اجازت دینے پر شدید برہمی کا اظہار۔ ایکسپریس وے کے دورے کے دوران قائد آباد برج کی پوزیشن کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو قائمہ کمیٹی کی تشکیل کا مکمل اختیار مل گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پسند کی کمیٹیز کا رکن بننے کے لیے پارلیمانی رہنماؤں سے نام مانگ لیے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے مطابق ہر کمیٹی 18 سے 20 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ 23 مخصوص نشستیں کم ہونے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کمیٹیز میں حصہ کم کر دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، عوام کو ان کی دہلیز پر سہولیات میسر کریں گے۔ کلینک آن ویلز میں دانتوں کی بیماریوں سے متعلق سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ عام شہری کو، خصوصاً خواتین کو، ان کی دہلیز کے اوپر سہولتیں جو ہے میسر ہوں گی۔ ساؤتھ پنجاب میں وہاں پہ جو موبائل کلینک اور یہ کلینک آن ویلز جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام انسان کی جو کوالٹی آف لائف جو ہے روزمرہ کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لے کے آئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کا جائزہ لیا گیا۔ طلباء کے فیکلٹی پروگرامز کو فروغ دینے پر اصولی اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں بغیر اجازت کے حج جائز نہیں ہے۔ پاکستانی عازمین حج کے دوران کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ کراچی سے روڈ ٹو مکہ پروگرام سے ہزاروں عازمین حج مستفید ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے بغیر تشریع کے حج پر پابندی لگائی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آپ حج کے لیے گئے ہیں، کسی قسم کے کوئی سیاسی نعرے بازی، کسی قسم کے وہاں کوئی فرقہ وارانہ گفتگو، اس سے گریز کریں۔ اس وقت اسلام آباد اور کراچی سے روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت ہمارے ہزاروں حاجی استفادہ کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام پوری دنیا میں لاکھوں حجاج کی سہولت کا سبب بن رہا ہے۔ جہاں بات کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف میں بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف میں پالیسی سطح کے مذاکرات آج ہوں گے۔ نئے قرض کے حجم پر حتمی بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ کے لیے شرائط و اہداف کا تعین کیا جائے گا۔ ایف بی آر، ریونیو، نان ٹیکس آمدنی کے اہداف طے کیے جائیں گے۔ مذاکرات کے اختتام پر نئے قرض پروگرام کے لیے معاہدے ہونے کا امکان ہے۔ مزید بات کریں گے آئی ایم ایف کا پاکستان کو اپنے بیرونی اثاثے مزید بڑھانے پر زور۔ مصنوعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کا کیا جائے گا۔ نیٹ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن مضبوط کرنا ہوگی۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں عدم توازن کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ 2023 میں پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری 28.8 ارب ڈالر رہی۔ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں کرنٹ اکاؤنٹ معمولی سرپلس ہوا۔ دوسری سہ ماہی میں کرنٹ اکاؤنٹ میں $200 ملین کا سرپلس ریکارڈ ہوا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गार्डन टाउन लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा किया। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। सहूलियात में बेहतरी पर साइलिन ने इत्मीनान का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इन एक्शन। मोहसिन नकवी छुट्टी वाले दिन गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस जा पहुंचे और साइलिन को सहूलियात की फराहमी में बेहतरी में इत्मीनान का इजहार किया। एक शहरी ने मोहसिन नकवी को कहा कि आप हमारे मोहसिन हैं, आपकी काविशों से मसला हल हो गया। पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद दीगर शहरियों ने भी वफाकी वज़ीर दाखिला को हंगामी इक़दामात करने पर उनकी तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग शहरी का मसला सुना और डेप्यूटी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को बरवक्त हल करने की हिदायत दी। उन्होंने दीगर शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में भी पूछा। मौसम के हवाले से बात करेंगे। सूरज आग बरसाने लगा, गर्मी जोरों पर, कहीं आंधी तो कहीं झक्कड़ चलेंगे। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों का दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की पेशनगोई करती है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। मैदानी इलाकों का दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने बताया कि 10 रोज के दौरान गर्मी की लहर बेशतर मकामात पर असरअंदाज होगी। जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी के अलावा गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बादल बरसने की उम्मीद है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों का झक्कड़ चलने का इम्कान है। मौसम के हवाले से ये बात करेंगे। 21 से 27 मई तक हीट वेव का शदीद खतरा है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने खबरदार कर दिया। PDMA के मुताबिक बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PDMA पंजाब की हिदायत के पेश नज़र महकमा सेहत ने हीट वेव की एडवाइजरी भी जारी कर दी। शहरियों को हिदायत की गई है कि शहरी सख्त धूप में मुशक्क़त और वर्जिश से गुरेज करें। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम किए गए हैं और उनकी हिदायत भी जारी कर दी गई है। सिंध में भी सूरज का मिजाज बरहम, बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। वज़ीर आला सिंध ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी करने का हुक्म दे दिया। इतवार को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में सूरज आंखें दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने बेशतर इजला में मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। आइंदा हफ्ते बालाई और वस्ती इजला में दिन के औकात में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची की बात की जाए तो 26 मई तक मौसम बेहतर रहने का इम्कान है। अलबत्ता 27 मई से दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्की है, जबकि 19 मई को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया और जैकबाबाद 47 डिग्री के साथ सूबे का गर्म तरीन मुकाम साबित हुआ। सिंध में हीट वेव के खदशे के पेश नज़र मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड ने वज़ीर आला सिंध से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी करने की सिफारिश की थी, जिसकी वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। अब इम्तिहानात 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। दूसरी जानिब गर्मी के पेश नज़र कराची के सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया और तिबी अमले को मजीद मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी है, जबकि जिना सिविल अस्पतालों में खसूसी हीट स्ट्रोक वार्ड्स कायम किए जा चुके हैं।